নমস্কার। আজ মহানবমী। শুভ মহানবমীর শুভ সন্ধ্যায় আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। শরতের বর্ষণ শান্ত নীল আকাশে, সাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সোনা সোনা রোদ্দুরে ঝিমঝিম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘটকে চেপে সপরিবারে মা চলে এসেছেন মর্তের মণ্ডপে। তার আগমনে সাড়া পড়ে গিয়েছে দিক দিগন্তে। সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক, এলো মহামিলনের লগ্ন। কিন্তু দেখতে দেখতে চলে এলো আজ মহানবমী, আর এই বিকেলের রক্তিম সূর্য টলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। আকাশে বাতাসে বেজে উঠেছে এক করুণ রাগিনী। Good evening, everyone. On this beautiful eve of Mahanavami, I, Bijita Dev Sharma, along with my co-host Soma Mukherjee, cordially welcome you all to today's cultural presentations. Navami evenings are often one of mixed feelings. We await the arrival of Pujo the entire year, and on Navami, the last day of our celebrations, we are usually left feeling a little low. Ma will bid us goodbye tomorrow, but of course with the promise of returning again next year. So there is always hope and something wonderful to look forward to. That indeed is the lesson of life. So on that hopeful note, let us begin our cultural evening. And first on the list is a beautiful performance by our very own little kids. Odissi is recognized as one of the 8 classical dance forms of India and is celebrated around the world for its lyricism, sensuality, and its emphasis on bhakti bhava. Mangala Charan is the traditional invocatory piece of Odissi Margam to seek the blessings of the Lord for an auspicious performance. Needless to say, it is no small feat learning this complex dance form through online sessions. But our kids have done it again. And today, 3 little dancers will be presenting a part of Mangala Charan. Let's welcome Vidushi Singh, Shrutika, and Arnavi Malhotra. मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं मधुसूदनं मंगलं पुण्डरीकाक्षं मंगलं गरुडध्वज माधव माधवो
साधवे नित्यं सकल कार्य सुमाधव झिल्ली झरझरिका मृदंग पटह धैरीश शंखध्वनि वीणा डंबर मृदंग मौर्य घंटरवो घर घर तंबूर प्रीत करताड़ी काहाड़ी ताड़ध्वज एते पद्य सुघोष सहितं कुर्वन्तु ते मंगलो गंगा कमनीय जटा कला गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदाप हर वाराणसी पुरपति भजे विश्वनाथ विश्वनाथ विश्वनाथ। উৎসবপ্রিয় বাঙালিদের শুভ শারদ উৎসবের প্রাক্কালে শারদ অর্ঘ্য নিয়ে নবমী নিশীতে আমরা উপস্থিত। আমরা গেঁথেছি শেফালির মালা, আমরা সাজাইছি শারদ ডালা কাশ ফুলের হিল্লোলে। ওড়িশি মঙ্গলাচরণের পর এবার হবে গণেশ বন্দনা। পরিবেশনায় আছে ছোট্ট জস্মিতা। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्र गजाननः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गाये गणपति जगवन्दन गाये गणपति जगवन्दन शङ्कर सुवन भवानी नन्दन शङ्कर सुवन भवानी नन्दन गाये गणपति जगवन्दन गाये गणपति जगवन्दन सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाये गणपति जगवन्दन गाये गणपति जगवन्दन What a beautiful rendition that was. Let's move to our next presentation now, which is a folk dance presentation based on Nozrul Giti, performed by the Tiny Tots of Vatika City. Neem Phuler Mo Piye. নিম ফুলের মৌ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা ঝিম হয়েছে ভোমরা ঝিম হয়েছে ভোমরা নিম ফুলের মৌ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা ঝিম হয়েছে ভোমরা ঝিম হয়েছে ভোমরা মিঠে হাসির নুপুর বাজাও গো ঝুমুর নাচো তোমরা মিঠে হাসির নুপুর বাজাও গো ঝুমুর নাচো তোমরা নিম
হয়েছে ভোমরা, ঝিম 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 হয়েছে। নিম ফুলের মুখ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা, ঝিম হয়েছে ভোমরা, ঝিম হয়েছে ভোমরা, নিম ফুলের মুখ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা, ঝিম হয়েছে ভোমরা, ঝিম হয়েছে ভোমরা। মিঠে হাসির নূপুর বাজাও গো, ঝুমুর নাচো তোমরা, ঝুমুর নাচো তোমরা। মিঠে হাসির নূপুর বাজাও গো, ঝুমুর নাচো তোমরা, ঝুমুর নাচো তোমরা। নিম ফুলের মুখ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা, ঝিম হয়েছে ভোমরা। মনে হচ্ছে বাটিকা ভ্রমর দলের এই মিষ্টি একটা প্রস্তুতি আপনাদেরও খুব ভালো লেগেছে, আমারই মতো। বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে বাংলা ছড়া গান। সেই বাংলা ছড়া গান নিয়ে পরিবেশনায় আসছে ছোট্ট জয়নী গুপ্ত। একে কে এক, দুয়ে কে দুই, নামটা পড়ে ছেলেরা সব পাঠশালার ওই ঘরে। নন্দীবাড়ির এক খেলাতে কোমর ঠাকুর গড়ে, মন বাসে কি আর আহা চণ্ডীতলায় বাজবি বাজে ঢাক গুরু, জাগিনা ডাক্তার ধিনা ডাক্তার ধিনা ডাক কুরুর কুরুর ডাক। একে কে এক, দুয়ে কে দুই, নামটা করে ছেলেরা সব পাঠশালার ওই ঘরে। নন্দীবাড়ির এক খেলাতে কোমর ঠাকুর গড়ে, মন বসে কি আর আহা চণ্ডীতলায় বাজবি বাজে ডাক গুরু, জাগিনা ডাক্তার ধিনা ডাক্তার ধিনা ডাক কুরুর কুরুর ডাক। একে কে এক, দুয়ে কে দুই। দুই কে দুই, দুই দুগুণে চার, তিন দুগুণে ছয়, চার দুগুণে আট। ভাল লাগে না পুজোর সময় পাঠশালার ওই পাঠ, গুরু মশাই বসে আছে চশমাটি আছে। কি জানি এতক্ষণে হয়তো মায়ের মুখ হলো রং করা, আনবো না ওই ছেলেরা সব থাকলো এবার পড়া, মন বসে না আর আহা চণ্ডীতলায় বাজবি বাজে মিষ্টি মধু, জাগিনা ডাক্তার ধিনা ডাক্তার ধিনা ডাক কুরুর কুরুর ডাক। একে কে এক, দুয়ে কে দুই। তিন কে তিন, তিন দুগুণে ছয়, চার দুগুণে আট, পাঁচ দুগুণে 10। ভুল হয়ে যায় পুঁথি পড়ায়, মন মানে না বস, পড়ার কথা ভাবলি তোকে জল করে ঠস ঠস। কে জানে বা বোধহয় সিংহরাজকে দিল দূরে, অসুর বোধহয় দেখবি গেছে মুছে পেটটি কুড়ে, মন মানে না আর আহা কতক্ষণে যাবে যে সব দেখবে ঠাকুর, জাগিনা ডাক্তার ধিনা ডাক্তার ধিনা ডাক
গলায় বাদ্যি বাজে ঢাক ঢোল জাগিনা দাপ্তা ধিনা দাপ্তা ধিনা দাপ কুরুট কুরুট ডাক। Thank you so much, little Joyoni, for that beautiful presentation in your melodious voice. We thoroughly enjoyed it. Moving on to our next presentation. Satyajit Ray was once asked, "What is your style?" To that his response was, "Style is a combination of multiple things, but I stick to what is simple, since simple is more universal." Isn't that a lovely thought? Our next presentation is portrayal of Ray's different ageless characters through Shruti Natok, presenting our Bohurupi Onamitro. এবছর মহান চলচ্চিত্রকার পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 100 বছর পূর্তি। এর থেকে বোধহয় ভালো সময় আর হয় না তার স্মৃতিচারণ করার। আমরা একটা ছোট্ট প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি তার কয়েকটা কিংবদন্তি চরিত্র তাদেরই স্মরণ করা। শুরু হচ্ছে প্রথমেই পথের পাঁচালী। ওই যা, তোর জন্য রেখে দিলাম না যে। দুর্গা, এদিকে আয়। ও কিছু করছে না বউ, থাক না বসে। নাওয়া খাওয়ার সময় ওরকম বসে থাকবে কেন? মা ডাকছে বাবা, যাও। উঠে আয় বলছি। তুই সেজখুড়ির বাগান থেকে কি এনেছিস? কি এনেছিস বল? তোর কচুরি কি দেখি? যা দিয়ে আয় সেজখুড়িকে। ফিরে এসে উঠোনটা ঝাড় দিয়ে দিবি। ঠাকুরজি, মেয়েটার সর্বনাশ করছো, সে খেয়াল রাখি আছে? হলো কি? কি হলো বলে দিতে হবে? ফলগুলো কার্পেটে গেছে বলে দিতে হবে শুনি। কি ফল? দুর্গা যেগুলো পেড়ে এনে তোমায় দিচ্ছে সে জানো না বুঝি? ছেলে মানুষ। ও তো ছেলে মানুষ, তুমি কোন ছেলে মানুষটা শুনি? তোমার আক্কেল নেই? কি ভেবেছো কি এখানে ঠাঁই পেয়েছো বলে মাথা কিনে নিয়েছো নাকি? তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনেছি আমি। কি যে বলিস, তার কোনো মাথা মুন্ডু নাই। কি বলছি বুঝিয়ে দেব। আমার হেসেলের জিনিস সরাও না তুমি। তেল নুন লঙ্কা সরাওনি? দেখাবো তোমার পেট্রাটা খুলে? কি জবাব দিচ্ছ না যে? এখানে থেকে ওসব চলবে না ঠাকুরজি, আমি বলে দিলাম তোমায়। ওসব করতে হয়তো অন্য ব্যবস্থা দেখো। ঢির সয়েছি আমি, আর 8 বছর ধরে সয়েই আসছি, এবার আর সইব না। আমার মেয়ের স্বভাব নষ্ট করবে তুমি, আর রাজ্য জুড়ে বঞ্চনা শুনবো আমি? যারা পাছে এলো আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে। হরিদিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। শুনি করে নাই যার, তুমি তারেও করো পার। আমি সে কথা শুনে ঘাটে এলাম, হে সে কথা শুনে ঘাটে এলাম। শুনি করি নাই যার, তুমি তারেও করো পার।
ঘরে দেখো চলি ছেড়ে, হরিদিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। হরিদিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। আহ, একেবারে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। ইন্দু ঠাকুরানের এই গানটা কিন্তু নিজের গাওয়া। আহ, সত্যজিৎ রায়ের জন্যে ইন্দু ঠাকুরন এমন এক চরিত্র ছিলেন আহ, যে খুব ক্রিটিক্যাল। ইন্দু ঠাকুরন কিন্তু মানে উর্ফ চুনিবালা দেবী আহ, এই ছবিটার জন্য বোধহয় প্রথম মহিলা যিনি আন্তর্জাতীয় স্তরে পুরস্কার পান। এরপরে আমরা চলে যাই আরেকজন কিংবদন্তি চরিত্র, পরশ পাথর ছবিতে পরেশ দত্ত উর্ফ আমাদের তুলসী চক্রবর্তী। বাবু সেঠ কৃপানন কাচালুর ককটেলের নেমন্তন্ন পেয়ে তিনি একেবারে আত্মহারা। মনে পড়ে সেই ককটেলের গান, প্রথমবার ওয়াইন খেয়ে। আমি দেখে এলেম তারে, আমি দেখে এলেম তারে, একই অঙ্গে এত রূপ, নয়নে না ধরে। আমি দেখে এলেম তারে, আমি দেখে এলেম তারে, একই অঙ্গে এত রূপ, নয়নে না ধরে। আমি ধরিতে নারী, আমি ধরি ধরি মনে করি, ধরিতে নারী রে, ধরি ধরি মনে করি, ধরিতে নারী রে, হরি হে, ধরিতে না পারি। পরের দিন আপনার কি শরীর খারাপ স্যার? প্রিয়তোষ, হেনরি বিশ্বাস, হেনরি দ্য নাইন্থ। অলৌকিক জিনিসে তুমি বিশ্বাস করো? আগে ওটা তো ভেবে দেখিনি, ছেলেবেলায় ভূতের গল্প টল্প পড়েছি। আচ্ছা, আহ, তোমাকে আমি একটা জিনিস দেখাই। এটা কি বলতো? অলৌকিক ডেঞ্জার কিছু? না, এটা পাথর। আর আর এটা এটা কি? পেপার ওয়েট? পেপার ওয়েট। কিসের তৈরি? লোহার। লোহার। কত দাম? আনা চারে। আচ্ছা, এইবার এই পাথরটাকে আমি এতে ঠেকাচ্ছি। এখন এটার দাম 500 টাকা। মাই গড! ক্যালকাটা ব্যাংকের কেরানি ছিলুম। পাথরটা কার্জন পার্কে কুড়িয়ে পাই। তারপর সেটজির মন্ত্রদান। পরেশ বাবু, এই যে ফর্মুলাটা আছে আপনি আমাকে দিয়ে দেন, हम भी বিজনেস করি, আপনি भी বিজনেস করেন, কি বলেন? দেখেন পরেশ বাবু, কালকের যা ব্যাপার ও আমি একেবারে চাপিয়ে রেখেছি। দেখেন कम से कम 30 आदमी था जो खेल देखा, बाकी কেউ জানলো না। ও
24 कैरेट गोल्ड है। जरा भाबिए देखें, जरा मन में तो विचार करें। আপনি সংস্কৃত জানেন? সংস্কৃত? ফর্মুলা কি সংস্কৃতে আছে? অতি প্রাচীন রাসায়নিক ফর্মুলা। বাবু, আমি দেবনাগরী লিখতে জানি আর বাংলাও জানি একটু একটু। আপনি যদি সমঝিয়ে দেন তো। বেশ বেশ, তবে লিখুন, বলে দিচ্ছি। তবে মালপত্র কিন্তু আপনাকে সব জোগাড় করে নিতে হবে। লিখুন, হলদে সবুজ ওরাংওটান। क्या हो? হলদে সবুজ ওরাংওটান। এ তো বাংলা নাই আছে বাবুজি। আদি সংস্কৃত। क्या बोला? হলদে সবুজ ওরাংওটান। হলদে সবুজ ওরাংওটাং। ইট পাটকেল। क्या এটা भी লাগবে? ইটা কম, পাটকেলটা বেশি। ইট পাটকেল। ইট পাটকেল। চিত চয়হস্যই খণ্ডত্ব। চিত পটাং। চিত পটাং। পটাং পটাং, হ্যাঁ পটাং। সেটজি কিন্তু ফর্মুলাটা নিয়ে গেছিলেন কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে। বোঝা গেল এটা সংস্কৃত নহে, কেবল একটা ধাপ্পা। তারপর সেই নায়ক ছবির অরিন্দম মুখার্জি, ট্রেনের সেই কথোপকথন সৌম্য ঠাকুরের সঙ্গে, আর সেই ক্লাসিক প্রডিজি আর মাস্টারের দ্বন্দ্ব। অরিন্দম মুখার্জি সবে এক স্বপ্ন দেখে উঠেছেন। আপনার স্বপ্ন সম্বন্ধে কিছু জানা আছে? আর সবাই যা জানে সেটুকুই জানি আর কি। কিরকম শুনি না। যে যেমন আপনার সাবকনশিয়াস যে সমস্ত ইচ্ছে বা বিলিফ বা ভয় লুকোনো আছে সেগুলো অনেক সময় স্বপ্নতে প্রকাশ পেয়ে যায়। আপনি কি আবার ঘুমিয়ে টুমিয়ে স্বপ্ন টপ্ন দেখে এলেন নাকি? দেখলাম আমি টাকার চোরাবালির মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। শঙ্করদা ইচ্ছে করলেই আমাকে তুলতে পারতো, কিন্তু তুলল না। আর আমি, সে এক বিভৎস ব্যাপার। শঙ্করদা কে? আত্মীয়? না, ওই পাড়ার দাদা আর কি। খালি বলতেন, আর যাই করো সিনেমায় নেব না। খুব গোরা ছিলেন নাকি? কি জানি, ওই সিনেমা ব্যাপারে খালি। কিন্তু ওর এর পেছনে একটা স্বার্থ ছিল। তার একটা ক্লাব ছিল, সেই ক্লাবে থিয়েটার হতো। শঙ্করদা ছিল সেই ক্লাবের কর্ণধার আর হিটলার। হিরোর পার্টটা আমার জন্য বাধা। আর আপনি বুঝি তালে তালে সিনেমাতে নাম্বার মতলব করতেন? আমাকে ওস্কাতো জ্যোতি বলে একটা ছেলে, মানে সে এখনো আছে আমার ম্যানেজার। ও একদিন অফার নিয়ে এলো, দেবী চৌধুরানী। আর আমার ওখানেই লোক। এদিকে পুজো এগোচ্ছে, ক্লাবে জোর রিহার্সাল চলছে। এই ফাঁকে কে যেন শঙ্করদাকে আমার নামে চুগলি করে এসেছে। ব্যাপারটা কি? ইয়ার্কি পেয়েছো? চলে যাও, চলে যাও, গেট আউট। আমার নাটকটাকে স্যাবোটাইজ করার প্ল্যান করছো? মতলবটা কি তোমার? আপনি মিথ্যে রাগ করছেন শঙ্করদা। মিথ্যে কিনা সেটা আমি বিচার করব। তারকা হবার বাসনা হয়েছে নাকি ল্যাজ বিশিষ্ট ধূমকেতু? আপনি তো সবই শুনেছেন। তোমার মুখ থেকে তো শুনিনি,
I want it from you. না মানে জ্যোতি একটা ফিল্মের অফার নিয়ে এসেছিল। কোন বই? দেবী চৌধুরানী। কি পার্ট? হিরো। ব্রজেশ্বর, that non-entity. কিছুই ঠিক হয়নি, ওরা একটা স্ক্রিন টেস্ট নিতে চাইছে। তুমি কি বলেছো? কিছু বলিনি এখন। আমি বলছি হবে না। আপনি বললে নিশ্চয়ই হবে না, তবে নাটকটাকে ডুব দিয়ে ফিল্ম করার কথা ভাবছিলাম না। দেখ অরিন্দম, ফিল্মের একটা গ্ল্যামার আছে জানি, কিন্তু তার আর্টের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। বিশেষ করে ফিল্মের অভিনেতাদের কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই আর থাকতে পারে না। এই আমি জেনে বলছি, না জেনে নয়। ফিল্ম নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করা আছে আমার। এ ফিল্ম অ্যাক্টর ইজ নাথিং বাট এ পাপেট। পরিচালকের হাতে সে একটা পুতুল, ক্যামেরাম্যানের কাছে সে একটা পুতুল, সাউন্ড রেকর্ডিস্টের কাছে সে একটা পুতুল, আর যিনি কাঁচি দিয়ে সে ছবি কাটবেন আর কেটে জুড়বেন তার হাতেও সে পুতুল। আরেকটা কথা, মঞ্চের অভিনেতাদের যে আসল সোর্স অফ ইন্সপিরেশন দর্শক, তোর যেখান থেকে এনার্জিটা আসে, প্রেরণা আসে, সেটাকে বাদ দিলে অ্যাক্টিং এর যে আসল থ্রিল সেটা কি থাকে ফিল্মে? সেটা কোথায়? এই হেভিওয়েটেড ডায়লগের কিছুদিনের মধ্যে সিনেমায় দেখায় যে শঙ্করদা দেহ রেখেছেন, অরিন্দম মুখার্জি সেই চিতা যখন জ্বলছে তখন ঠিক করলেন যে তিনি সিনেমার অ্যাক্টরই হবেন এবং হয়ে উঠলেন যথারীতি মহানায়ক। অ্যারাউন্ড দ্য সেম টাইম 1965 সত্যজিৎ রায় নিজের ছোট গল্প লেখা বিরিঞ্চি বাবা এ নামক গল্পটি নিয়ে উনি ছোট পর্দায় নামান তার এক কিংবদন্তি সিনেমা মহাপুরুষ। কথায় বলে আজ আছি কাল নেই, আমি বলি কাল আছে কিন্তু আজ নেই। কাল অর্থাৎ সময়, টাইম। কাল আছে কিন্তু আজ অর্থাৎ বর্তমান বলে কিছু নেই। কি করে থাকবে? আরে ভবিষ্যৎ যা ভবিতব্য তা যখন ঘটলো সে তো আর ঘটে এক জায়গায় থেমে রইল না যে তাকে বর্তমানের লেবেল দিয়ে পায়ে শিকল দিয়ে ধরে রাখবে আর ধরে বলবে এই দেখো এই দেখো এই হলো গিয়ে বর্তমান। ঘরটা যেই পুড়িয়ে গেল সাথে সাথে সে হয়ে গেল ঘটেছে বা ঘটে গেছে বা ঘটেছিল, অর্থাৎ ভূত ভূত ভূত। এই নিয়েই তো আমার প্লেটোর সঙ্গে কত কথা কাটাকাটি। কি নাম বললেন বাবুজি? প্লেটো, the great Roman astrologer. প্লেটো বললে ইন হিউম্যান লোগাস কগনোসিস। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। নিক্তন জার্গন প্যারানয়, তুমি আবল তাবল বকছ। আমি বললাম আমার কথা যদি বুঝতে না পারো, আমার কথা যদি বুঝতে না পারো আমি সংকেতে বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্লেটো বলল ওরে বাবা এ কি সংকেত, বড় ভয় পেত কিনা আমাকে। আমি বললাম ভয় কি প্লেটো? এই দেখো, এই আমার ডান হাত আর এই আমার ডান হাতের অনামিকা, আর এই ঘুরল ডান দিকে ক্লকওয়াইজ, অর্থাৎ সময় যেদিকে যায়।
সময় কোন দিকে যায়? ভবিষ্যতের দিকে। আর এই আমার বাম হাত, আর এই ঘুরলো বাম দিকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, অর্থাৎ যা ঘটে গেছে তার দিকে। আর এই 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 ঘুরলো একসাথে। সামনা আর পিছন, এই নিয়েই জীবন। যা হবে আর যা গেছে, এই নিয়ে আছি ভবে। ভূত আর ভবিষ্যৎ, এই দুয়ের মাঝেই জীবন। প্রভু, কে? এই আমি। চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কোথায় যেন দেখেছি তোমায়। নেপালে? নেপালে? না না, মানে আমি আমি থাকি সার্পেন্টাইন লেনে। কি নাম তোমার? কি নাম? কি নাম তোমার? সত্যরঞ্জন সরকার। সত্যরঞ্জন, 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 সত্যরঞ্জন। মুর্শিদাবাদে মনে পড়েছে, জগৎ সেতের কুটিতে তার মায়ের শ্রাদ্ধ ছিল সেদিন। অনেক লোক ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রায় রায়ন জানকী প্রসাদ, নানা সাহেবের সিপা সালার, খান খান মোহাম্মত জং, সুতানুটির আমির চাঁদ, আরে হিস্ট্রিতে যাকে উম্মি চাঁদ বলে। ও, সেটজি খুব খাইয়েছিল সেদিন। তবে সুতানুটির বাবুদের পাতে মন্ডা কিছু কম পড়ে, তাই তারা গালাগাল দিতে দিতে চলে যায়। তা বাপু মতিরাম, মতিরাম? তোমাকে তো আমি ওই নামেই চিনতাম বাপু। তুমি ছিলে শেঠজির খাজাঞ্চি। তা মতিরাম, তুমি বরং দুর্জটি দুর্জটি মন্ত্র জপ করো। রোজ সকালে উঠে 108 বার বলবে, দুর্জটি 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 দুর্জটি। খুব তাড়াতাড়ি, হ্যাঁ? প্রভু, আমার একটু বিহিত করুন প্রভু। কি চাই? 7 দিনের জন্য নিয়ে গিয়ে 1914 ছেড়ে দিন বাবা। সস্তায় কিছু লোহা কিনি। লোহা? হ্যাঁ, লোহা স্যার, মানে 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 প্রভু। সস্তায়? হ্যাঁ, 1914 প্রভু। কি করা হয়? ইংরেজি কোম্পানিতে লেজার কিপার বাবা। মাস গেলে 233 টাকা পাই। সংসার আর চলে না বাবা। সংসার চলে না প্রভু? সরসজ্জা অত সস্তায় হয় না বাবু, হয় না, হয় না, হয় না। কঠোর সাধনার দরকার। মূলাধার চক্রে ধাক্কা দিয়ে কুলুকুণ্ডলিনীকে আগ্রাক্রমে আনতে হবে। তারপর তাকে সহস্রার পথে তুলতে হবে। সেই সহস্রার হলো সূর্য। সূর্যকে পিছু হটতে হবে। সূর্য বিজ্ঞান না জানা থাকলে কালো স্তম্ভ করা যায় না, যায় না, যায় না। তাতে বিস্তর খরচ। তাহলে স্যার, প্রভু আমার কোনো উপায় করে দিন। আপনি প্রভু, আমাকে একটা উপায় করে দিন স্যার। উপায় আছে, উপায় আছে, আছে উপায়। ঠিক দুপুর বেলা যখন ঢং করে 12টা বাজবে, চলে যাবে ছাদের উপর। ছাদের উপর গিয়ে চাইবে সূর্যের দিকে, চেয়ে বলবে 9, 12, 108 বার বলবে, মার্তণ্ড 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 মার্তণ্ড। মার্তণ্ড মার্তণ্ড।
হুম, কিন্তু চোখের পাতা যেন না পড়ে, মুখে জিভ যেন জড়িয়ে না যায়, তাহলে ও ওম টেম্পুরা ও ওম নিম্বাস। ক্লাসিক কেস, হ্যাঁ, কন্ডিশন গুলো মিট করাটাই মুশকিল। যাই হোক, এই এই বাবাজিরা আজ পর্যন্ত আছেন, আহ, এই বোধহয় সত্যজিৎ রায় বোঝাতে চেয়েছিলেন। এরপর চলে আসি 1970 কলকাতায়, তখন টার্মোয়েল, নকশাল মুভমেন্ট চলছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মহানগর, কলকাতা কেন্দ্রিক তখন অনেক কটা ছবি বেরিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী, জনঅরণ্য আর সীমাবদ্ধ। একটা ছোট ছোট ইন্টারেস্টিং সিন হয়ে যাক। প্রথমেই প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই ফেমাস ইন্টারভিউ সিন। Would you like to? How old are you? I just turned 25, sir. And you are a BSc? Yes. When did you graduate? In 1966. Have you been idle ever since? No, sir. I was at a medical college for 2 years. What were you doing there? Studying, sir. Only for 2 years? Yes, sir. What made you give up medicine? Did you lose interest? No, sir. I lost my father. I see. What is your aim in life? Right now, it is to get this job, sir. But the job you have applied for has nothing to do with medicine. No, sir. But I also did complete my science degree. Oh, so you like science, is it? Not unconditionally. Some I like, some I do. Does the term mitochondria suggest something to you? It is a botanical term, sir. A thread, small thread-like bodies in cytoplasm. What would you regard as the most significant achievement of the last decade? The war in Vietnam. More significant than the landing on the moon? I think so, sir. Could you tell us why you think so? So, because the moon landing. You see, we were not completely unprepared for the moon landing. We knew about the space flights, the great advancements in technology, so we knew it had to happen. I'm not saying that it is not a remarkable achievement, but the fact that they did land on the moon is. Are you saying that the war in Vietnam was unpredictable? Not the war itself, but what it has revealed about the Vietnamese people. Their extraordinary power of resistance. Ordinary people, mostly peasants, knew that they had it in them. I mean, this is not a matter of technology. It's just plain human courage, and it takes your breath away. Are you a communist? I don't think one has to be to admire Vietnam, sir. That does not answer my question. You may go now. যথারীতি সিদ্ধার্থর চাকরিটা আর হলো না। এবারে চলে আসি জনঅরণ্যে। সোমনাথ ব্যানার্জি যখন বিশুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যায় তার অফিসে, অনেক জায়গায় চেষ্টা করে, যখন চাকরিটা তার তখনও হয়নি, বাবার অনুমতি নিয়ে প্রথমে বাড়ি বোধহয় প্রথম সন্তান যে ব্যবসা করতে নামছে। চলুন দেখি। আরে এসো মায়া, এসো এসো এসো। তা বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে? রাজি? ভেরি গুড। বসো বসো বসো। তারপর চোট টোট বেশি লাগেনি তো? গায়ে ব্যথা ট্যাথা? না না। ফকির, এবার তোমার করণীয় কি? আগে চা দেবো?
শাস্ত্র তো তাই বলে। সোমনাথবাবু প্রথমবার এলেন যে। আর কি আছে? আগে টোস্ট মামলেট, টোস্ট মামলেট। না মানে আমি তো এইসবে ভাত টাত খেয়ে বেরিয়েছি আর কি। তাহলে শুধু চাই দাও, নতুন করে জল ফুটায় যত্ন করে বানায় হে, না হলে তোমারও বদনাম আমারও বদনাম, বুঝলে কি না? ফকির চাঁদ 8 বছর আছে আমার কাছে, অফিসে বেরার কাজ ছাড়াও ওর একটা গোপন কারবার আছে। তোমার যদি কখনো ঘুটি বাটি বন্ধক দেওয়ার দরকার পড়ে তো ওরা দিতে পারো। বন্ধক কি? সিগারেট? না না থাক থাক থাক। কেন? তুমি আমার বস বলে ঠাউলালে নাকি? এখানে কোনো বস টস নাই, এখানে সবাই স্বাধীন। নাও নাও নাও। আপনার তো বিশাল অফিস বিশুদা। আগে গোটাটাই আমার ছিল, এখন সাবলেট করে দিয়েছি। বাইরে যতগুলো টেবিল দেখছো সব কটাতে 2টা করে অফিস, একটা সকালে একটা বিকেলে। আর টেবিল খালি দেখে মনে করো না যে ব্যবসা সব লাটে উঠেছে। বাবুরা সব বাজারে গেছে মাছ ধরতে। তার মানে আপনার অফিসে আর জায়গা নেই? এসো, আমি তো মানে এমনি এমনি ডাকছি নাকি? নোপানি নামে এক ছোকরা টেবিল ভাড়া নিয়েছিল, আজ 2 মাস হলো সে বেপাত্তা। 6 নম্বর, আজ থেকে এটা তোমার টেবিল, তোমার অফিস। এখন তুমি মাস 3 বসে দেখো, তোমার কিছু দিতে হবে না। তারপর সেটেলড হয়ে গেলে তুমি আমারে দেবে 88 টাকা। আলো, পাখা, ফার্নিচার, ফকিরের সার্ভিস সব ইনক্লুডেড। একটা টেলিফোন আছে, কমন টেলিফোন, কল প্রতি 40 পয়সা করে পড়বে। আর তোমার যদি কোনো কল আসে তো ফকির তোমারে ডেকে দেবে, তুমি কথা বলবে, তাতে তোমার কোনো পয়সা লাগবে না। বুঝলে? কিন্তু কাজ? তা তো বুঝলাম না। দুনিয়ায় যত রকম ব্যবসা আছে বুঝলে সোমনাথ, তার মধ্যে সব থেকে সহজ হলো অর্ডার সাপ্লাই। অর্ডার সাপ্লাই? অর্ডার সাপ্লাই। মল্লিক মশাইয়ের একবার তলব দিত এ ফকির চাঁদ। যে আজ্ঞে দাদা। এটা কি ব্যাপার? তুমি বাজার থেকে ঘুরে মালের খোঁজ করবে আর তার রেটটা জেনে নেবে। তারপর যখন একজন খদ্দের খুঁজে বার করবে যে একটু বেশি দামে মালটা কিনতে চাইবে, তখন তুমি ওটার অর্ডার নেবে আর মালটা সাপ্লাই করবে। এই তোমার প্রফিট, এই তোমার ইনকাম। মাল মানে? এনিথিং ফ্রম আলপিন টু এলিফ্যান্ট। কি যে বলেন! কি বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? শ্যামানন্দন কেডিয়া নাম শোনোনি? শুনবে শুনবে। তো বম্বের এক ফিল্ম কোম্পানি কলকাতায় এলো ফিল্মের শুটিং করতে, সঙ্গে এক হাতি। কাজ শেষ হয়ে গেলে বলে কিনা, হাতি আমাদের দরকার নেই, এই সরকে জায়গা আর খরিদ করার করো খরিদ। তো শ্যামনন্দন কেডিয়া সে কাঁচা পয়সা পেলে হাতিটাকে কিনে নিছে, কারণ এক দালাল তাকে বুঝিয়েছে যে সার্কাস কোম্পানি হাতির খোঁজে আসে, মোটা দামে বিক্রি হবে। তারপর ডাক পড়লো বিশুদার। কি হয়রানি দেখেন বসু বাবু। वो दलाल साला कहाँ भाग गया क्या मालूम। এখন না সার্কাস না কুচ্ছু। এখন साला আমি हाथी নিয়ে क्या करेगा बोलूं, क्या करेगा। 4 महीना पड़ा हुआ है यहाँ। कौन की 7 मास? और ये क्या साला बेबी होने से तो फौरन में सेल हो जाता, क्रेन से उठा के प्लेन में डाल देता मैं। पर ये तो साला ग्रैंडफादर निकला बाबू। सिर्फ खुराकी 1000 रुपया निकाल जाता है मेरा पर मंथ। জলের মতো বিশু বাবু, জলের মতো। 10 দিনের মধ্যে হাতি হাওয়া করে দিলুম ভায়া। 10% কমিশন। আমার কতটি ফুরলো, নোটের তরকারি পকেটে এলো।
বিচিত্র জগৎ। অর্ডার সাপ্লাই, একদিকে ক্রেতা আর অন্যদিকে বিক্রেতা, আর মাঝখানে গিয়ে হলে তুমি, বাংলায় যাকে বলে দালাল। দালাল? কথাটা পছন্দ হলো না বুঝি? ঠিক আছে, ইংরেজি করে বলতে পারো, আমি হলুম গিয়ে মিডলম্যান। পরেরটা সীমাবদ্ধ। বরুণচন্দ্রের বোধহয় বেস্ট ফিল্ম। চরিত্রে সমলেন্দু চ্যাটার্জি, সাকসেসফুল সেলসম্যান অফ দ্য ফ্যান্স ডিভিশন, পিটার ফ্যান্স। তারই জন্য পিটার্স ফ্যান আর ল্যাম্পসের একটা বড় এক্সপোর্ট অর্ডার পাওয়া গেছে। অর্ডারটা সাপ্লাই হলে সমলেন্দু মার্কেটিং ডাইরেক্টর হওয়াটা কনফার্ম। তো না, ফ্যানের ডিফেক্ট বেরিয়েছিল। এখন শুধু an act of God, which includes a factory strike, could have saved the situation. শ্যামলেন্দু ফোন করলেন পার্সোনাল ম্যানেজার মিস্টার তালুকদারকে। আজ এক নিমন্ত্রণ ছিল, আমি এই ফিরেছি আপনার টেলিফোন আসার 10 মিনিট আগে। অবশ্য 12টার আগে আমি কোনোদিন ঘুমাই না। বলুন কি ব্যাপার? ফ্যাক্টরির কি অবস্থা? আপনার ফ্যাক্টরি? ন্যাচারালি। দিব্যি। আচ্ছা, দিন তিনেক আগে একটা গন্ডগোল হয়েছিল না? কই না তো। আমার যেন মনে হচ্ছে ক্যান্টিনে। আরে ও সে একটা খুচরো ব্যাপার। বলি নাকি মাছের সাইজটা ছোট ছিল, সেটা মিটে গেছে আধ ঘন্টার মধ্যে। তাহলে এখন কোনো টেনশন নেই বলছেন? নট দ্যাট আই নো অফ। অবশ্য ভেতরে ভেতরে কি হচ্ছে সেটা মা গঙ্গাই জানেন। কি ব্যাপার, আপনি যেন একটু হতাশ হয়ে হলো মনে মনে হচ্ছে। কোনো টেনশন? এক্সপোর্ট ক্রাইসিসের খবরটা শোনেননি? ক্রাইসিস? মাল তো রেডি। মাল যাচ্ছে না, ডাইয়ে গন্ডগোল ছিল, সেই জন্য সারফেসে রিঙ্কেলস এসে গেছে। 3 হাত দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। দ্য হোল থিং মেক্স মি অ্যাবসলিউটলি সিক। এদিকে 15th মাল জাহাজে ওঠার কথা, পেনাল্টি ক্লজ আছে, আর পার্টি এলসি এক্সটেন্ড করছে না। হোলি ফাদার! সব মিলে একটা জঘন্য ব্যাপার। খাতায় লাল কালি পড়লো মশাই। পিটার কোম্পানি যে এরকম অবস্থায় পড়তে পারে এর আগে কেউ মনে করতে পারছিল? একটা রাস্তা আছে। রাস্তা আছে? তবে ঠিক আমার এলাকায় নয়, ওই রাস্তায় চলার আমার অভ্যেস নেই। তবে কার আছে? আমার? সে শত হলেও তো আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা তো বেশি, আর তাছাড়া আপনার ফ্যাক্টরির সঙ্গে একটা কানেকশন আছে। কিছু মনে করলেন না তো? মনে করার তো কোনো স্কোপই নেই। এই কেন কিছু বুঝতে পারছি না তো। কিছু বুঝতে পারছেন না? না মানে আরেকটু খুলে বললে একটু ভালো হতো, একটু হিন্ট দিন না। ফ্যাক্টরিটা যদি অনিবার্য কারণে বন্ধ হয় তাহলে আমাদের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আমার হাতে কিছু সময় পেয়ে যাব, আর তার মধ্যে ম্যানেজ করে নিতে পারবো। বুঝেছেন তো? মশাই এতদিন আপনার হাইট, আপনার স্মাইল আর আপনার বরাতটাই কেবল হিংসা করেছিলাম, কিন্তু আপনার মধ্যে মধ্যে এগুণ আছে সেটা তো। মিস্টার তালুকদার, লেটস ফেস ইট, এছাড়া কোনো রাস্তা নেই, সেটা আপনিও বুঝছেন আর আমিও বুঝছি। আমি তো বুঝেছি মিস্টার চ্যাটার্জি, নর্দমার জল আমিও অনেক খেয়েছি পিটার কোম্পানির জন্য, কিন্তু কই কেউ তো আমার কম্পেনসেশন নিয়ে কিছু ভাবেননি। শুনুন শুনুন। আর শুনবো কি মশাই, আজ 23 বছর চাকরি, এখন আমি পার্সোনাল অফিসার ফর 10 ইয়ার্স, এর আগে আমি ছিলাম লেবার অফিসার 13 ইয়ার্স। শুনে শুনে আমার কান হেজে গেছে। যাই হোক, আপনি আমার কথাটা শুনুন। যা হবে সে তো বড় সাহেবকে জানিয়েই হবে। আমি তো বলবো আপনি আমাকে হেল্প করছেন। এক্স্যাক্টলি, হেল্প কথাটা তাকে বুঝতে হবে আর তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে।
সেটা আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি। কালকে ফার্স্ট থিং ইন দ্য মর্নিং আমি তাকে বলবো যে আমরা একটা উপায় বার করেছি। যদি লাগে তো লাগলো, না লাগে না লাগলো। না লাগার তো কারণ নেই। 3 দিন আগে যখন একটা হিস্ট্রি পাওয়া গেছে, আজ হলো 8th, কাল 9th, আর আপনার মাল যাওয়ার কথা 15th-এ। যা করতে হবে তাড়াতাড়ি করতে হবে, কিন্তু হাতে বেশি সময় নেই। আপনার হয়ে কমপ্লিমেন্টটা আমি নিতে পারলাম না। আর ও রাস্তায় আপনারও যেমন চলার অভ্যেস নেই, আমারও নেই। ওসবের জন্য অন্য লোক আছে। এ হাত দেখছেন, এতে ছুঁচোর গন্ধটাও আপনি পাবেন না কিন্তু। তারপরে যথারীতি লকআউটটা হলো, মালের ডিফেক্টটাও ঠিক করা গেল, আর শ্যামলেন্দু প্রমোশনটা হলো। আর কি, এবারে যাওয়া যাক অন্য এক সিনে। সেই কিংবদন্তি ক্রিয়েশন ফেলুদা, তোপসে জটায়ু আর মগনলাল মেঘরাজ। ফেলুদার সঙ্গে মগনলাল মেঘরাজের সেই প্রথম সাক্ষাৎকার, আহ এইটা বোধহয় কখনো পুরনো হয় না। আমি বোধহয় এটা কয়েকশো বার দেখেছি, আজও দেখতে পারি। ভেরি ইন্টারেস্টিং সিন। সেই বেনারস শহর, ফেলুদা তোপসে আর জটায়ু গেছেন ছুটি কাটাতে। সেখানে এসে জড়িয়ে পড়েন ফেলুদা বহুমূল্য এক গণেশের খোঁজে। মগনলাল মেঘরাজ ফেলুদাকে ফোন করে ডাকে তার বাড়িতে আসতে। জ্ঞানবাপী তার লোক থাকবে, লালমোহন বাবুর একেবারে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। আসুন আসুন, নদীতে বসুন ইয়া সোফায় বসুন। আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা আমার ছিল। আপনার কামের কথা আমি শুনেছি। আমিও আপনার নাম শুনেছি। নাম বলছেন কেন? নাম বলুন। খোকা বাবু আপনার ব্রাদার? না, কাজিন, আমার খুড়তুতো ভাই। আর উনি আঙ্কেল? উনি আমার বন্ধু লালমোহন গাঙ্গুলি। वेरी गुड। लाल मोहन, मोहन लाल, मगन लाल, सब लाले लाल। हाँ। शरबत लाओ। আমরা একটু খেয়ে এসেছি। খেয়ে এসেছি তো কি হলো? সে কলকাতা লজ থেকে আমার বাড়ি আসতে তো সে খানা হজম হয়ে গেছে। হজম হয়েছে কি ফেলুবাবু? আপনার হয়েছে কিনা জানি না, আমার হয়েছে। আপনি বেনারস হলিডে করতে এসেছেন? সেটাই উদ্দেশ্য ছিল। ছিল যদি তো আপনি মাইন্ড চেঞ্জ করলেন কেন? আমারই তো মাইন্ড, তো চেঞ্জ করতে বাধাটা কোথায়? বাধা नहीं, लेकिन আপনি টাইম ওয়েস্ট করছেন কেন? আপনি সারনাথ যান, রামনগর যান, দুর্গাবাড়ি যান, বিশ্বনাথ দর্শন করুন। আমার বজরা আছে, আপনাকে গঙ্গার স্যার করিয়ে দেবে, পয়সাও লাগবে না। সেই সব না করে আপনি ঘোষাল বাড়িতে টাইম ওয়েস্ট করছেন কেন? আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি একজন পেশাদার গোয়েন্দা। মিস্টার ঘোষাল আমায় একটা কাজ দিয়েছেন, সেটা না শেষ করে আমার ফুর্তি করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আপনার ফি? সেটা কাজের উপর নির্ভর করে। 2000 আছে, আপনি টাকাটা নিয়ে কাম বন্ধ করুন। বিনা পরিশ্রমে আমি কোনো পারিশ্রমিক নিই না মগনলালজি। করে আপনি কি করবেন? এ চোর ধরে আপনি কিছু করতে পারবেন না। কেন? চোর তো আপনার মক্কেল নিজে। হা হা হা। এসব আপনি কি বলছেন? উমানাথ ঘোষাল তার ফাদারের সিন্দুক থেকে গণপতি চুরি করে আমার কাছে 30,000-এ বিক্রি করেছে, সেটা কি আপনি জানেন? উমানাথের ব্যবসার ব্যাপারে আপনি কি জানেন? তার কত দেনা আপনি জানেন? আপনি কি ফাদারকে গিয়ে আপনি বলবেন এ নিন আপনার ছেলে আপনার সিন্দুক থেকে গণপতি চুরি করেছে?
উমানাথ তো আপনাকে রিফিউজ করেছে। রিফিউজ করার পর হি চেঞ্জ হিজ মাইন্ড চেঞ্জ করে সে সিন্ধুক খুলেছিল আর নেক্সট ডে মাছলি বাবার দর্শনে আমাকে গণেশ দিল। আমিও এনভেলপে 300 রুপি নোট দিলাম, কাম भी হলো, দর্শন भी হলো। আপনি বুদ্ধিমান লোক মিস্টার মিত্তর, অর্ডিনারি বুদ্ধি নাহি, এক্সট্রা অর্ডিনারি বুদ্ধি। আপনি असली बात জেনে গেলে সে উমানাথ মুশকিল, আমারও মুশকিল। আপনি ও টাকা নিয়ে এ কাম জড়িয়ে দিন, ইয়ে আমার রিকোয়েস্ট। গণেশটা তাহলে আপনার কাছে আছে, সেটা কি তাহলে দেখা যায়? ये আপনি কি রকম কথা বলছেন মিস্টার মিত্তর? আমার কলকাতা বাড়িতে রেড হলো, সে আমি গণেশ বাড়িতে রাখবো কেন? আপনি সত্যি কথা বলছেন কিনা সেটা বোঝার জন্য আমাকে তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। আমি মিথ্যে কথা বলছি? সত্যির উল্টোটা তো মিথ্যেই হয় মগনলালজি। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? 2000 রুপিয়া আছে, সেটা নিয়ে কাজিন আর আঙ্কেলকে নিয়ে ফুর্তি করুন। আমি ঘুষ নিই না মগনলালজি। আপনি কাম চালিয়ে যাবেন? वेरी गुड। अर्जुन को बुलाओ, 13 नंबर बक्सा और तख्त लगाओ। কি হলवा মোহন বাবু, শরবত পছন্দ হলো না? ঘবরাবেন না, ও শরবতে বিষ নাই, বিষ খুব খারাপ জিনিস মনে করি। বিষের চেয়ে অন্য জিনিসে কাম দেয় বেশি। হ্যাঁ সত্যি কাম দিয়েছিল বেশি। যখন সেই তপতে সেই অর্জুন যখন তার ছুরির খেলা দেখালো, সত্যি কাজ দিয়েছিল। ফেলুদা কিন্তু ছেড়ে দেয়নি, মোহনলালকে ঠিক তার উত্তর দিয়েছিল। এবারে চলে আসি সেই শেষের বই, আগন্তুক, আর সেই মেমোরেবল ডিসকাশন, হোয়াট ইজ সিভিলাইজেশন। এসব দেখে আপনার মনে হয়েছে যে নগর কেন্দ্রিক সভ্যতাটা একটা ভাঁওতা, পুরনো সভ্যতাটাই হলো আসল সভ্যতা। এখানে বলে রাখা ভালো, আমি নিজে শহুরে মানুষ হলেও ট্রাইবাল লাইফ সম্বন্ধে আমারও কিঞ্চিত পড়াশোনা আছে। আমি জানি যে ওদের ভাষা আছে, ধর্ম আছে, শিল্প আছে, কৃতি, সঙ্গীত ইত্যাদি। On a momento, Mr. Sengupta. What is ইত্যাদি? ইত্যাদি বলে আপনি কি উজ্জ্ব রাখতে চাইছেন সেটা বলুন এদের, না হলে এরা আমাকে চিনবেন কেমন করে, আর বন্য সভ্যতা সম্পর্কে বা জানবেন কেমন করে? কি বাদ গেছে সেটা আপনিই বলুন। আরে বাপ, আসল জিনিসটাই তো বাদ, সায়েন্স, টেকনোলজি। আপনি শুধু ভাবছেন নেপচুনের কথা, গয়জারের কথা। আচ্ছা একটা কথা বলুন তো, মানুষ নিরানম্বর পটপট বাঁদুরে অবস্থা থেকে হান্টিং, ফিশিং, এগ্রিকালচার, ওয়েভিং, পটারি, জীবন ধারণের জন্য যা যা দরকার তা কি করে শিখলো? আরো আছে আর্কিটেকচার, একটি পর্ণকুটিরও স্থাপত্যের সাক্ষ্য বহন করে। আপনি ইগলু জানেন? এস্কিমোদের বাড়ি, তাতে দু ধরনের বরফ ব্যবহার হয় জানেন? এক ওপেক স্বচ্ছ, যা দিয়ে বাড়ির ছাউনি তৈরি হয়, আর এক ট্রান্সপারেন্ট স্বচ্ছ, যা দিয়ে বাড়ির চতুষ্কোণ জানলা তৈরি হয়। একে আপনি কি বলবেন? সায়েন্স নয়? টেকনোলজি নয়? থামুন মশাই, টোটাল ট্যাবু, ভুডুইজম, উইচক্রাফট, মাম্বো জাম্বো। আপনি আপনার ব্যারাম হলে কি আপনি ওজাকে কল দেন? তাও দিয়েছি মিস্টার সেনগুপ্ত, অনন্য পায় হয়ে দিয়েছি। ওই জঙ্গলে আর ডাক্তার কোথায় পাবো বলুন? আর সে কি রকমের ওঝা জানেন? 500 মেডিসিনাল প্লান্টের গুণাগুণ তার নখদর্পণে। সে আমাকে সারিয়ে তুলেছিল। এমনিতে কল দিই না বটে, যে কারণে আপনার সঙ্গে সোফায় বসে চা বিস্কুট খাচ্ছি সেই কারণেই দিই না। আচ্ছা একটা সরল ব্যাপারকে কেন এত জটিল করে তুলছেন বলুন তো?
আমি নিজে জঙ্গলি নই। সে আমার পরম আক্ষেপের বিষয় যে আমি জঙ্গলি নই। আমি আলতামেরার গুহাবাসীদের মতো বাইসন আঁকতে পারি না। কিন্তু উপায় কি বলুন? ঘর ছাড়ার অনেক আগে আমার মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে শেক্সপিয়ার, বঙ্কি, মাইকেল, মার্কস, ফ্রয়েড, রবীন্দ্রনাথ। সেই জন্যই তো আমার ফিল্ড নোটস এর দরকার পড়ে। আমি নিজে জঙ্গলি হলে তার দরকার হতো কি? হতো না। আপনি তো মুরিয়াতে স্টাডি করেছেন বললেন না? হ্যাঁ, করেছি। তা তাদের ঘটুলে যা ঘটে তরুণ তরুণীদের মধ্যে অবাধ জৈন সম্পর্ক, এর সম্বন্ধে আপনার ফিল্ড নোটস কি বলে? সেটা চূড়ান্ত প্রমিসকিউইটি নয়? সেটাকেও আপনি সভ্য বলবেন? না। যদিতং হৃদয়ং তব তবস্তুম হৃদয়ং মম। যদিতং হৃদয়ং তব তবস্তুম হৃদয়ং মম। হোলি ওয়েডলক, এটাই হচ্ছে সভ্য। একটু আগে আপনি নিজেকে সর্বভোগ বললেন, তা আপনি মানুষের মাংস খেয়েছেন? না, সেই সৌভাগ্য আমার হয়নি। সৌভাগ্য? শুনেছি নরমাংস সুস্বাদু, কিন্তু আমি খাইনি। সর্বভোগ কথাটা মিথ্যে হয়ে গেছে মা, অপরাধ নিও না। এই ক্যানিবালিজমকে আপনি সভ্যতার কোন স্তরে ফেলবেন? সভ্য কোথায়? বর্বর, বারবারিক। সভ্যকে জানেন? সভ্য হচ্ছে সেই মানুষ যে আঙ্গুলের একটি চাপে, একটি বোতাম টিপে, একটি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে একটা গোটা শহরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। আর সভ্য কারা জানেন? যারা সেই অস্ত্র প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারে উইদাউট টার্নিং এ হেয়ার। কত সিম্পল but immense strength and knowledge, each of these words. একেবারে নাড়িয়ে তোলে। সত্যজিৎ রায়ের আরো অনেক চরিত্রই ছিল, সবকিছু আর করে ফেলার সম্ভব এখনো হয়নি, কিন্তু আমাদের এই যে প্রচেষ্টা আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে সত্যজিৎ বাবুর সম্বন্ধে। তার এই ক্রিয়েশন, তার এই সিম্পলিসিটি, তার এই I think as a human being he was extraordinary. এত গুণসম্পন্ন তো ছিলেনই, কিন্তু মানুষ হিসেবে বোধহয় এক বিশাল স্তরের মানুষ ছিলেন। তাই আজকে আমরা শতবার্ষিকীতে তাকে শত শত প্রণাম জানাই। আশা করি আপনাদেরও এই ছোট্ট প্রস্তুতি ভালো লেগেছে। আবার আপনাদের শারদীয়ার অভিনন্দন জানিয়ে সবাইকে আবার ভালো রাখার, সবাই ভালো থাকবেন। পরের বার আবার করোনা কাটলে আমরা নিশ্চয়ই আরো বড় করে করব, কিন্তু I think every year teaches us something new. This year it taught us about Satyajit Ray and about being together. So thank you everybody. Joy Ma Durga. জয় মা দুর্গা। জয় মা দুর্গা। জয় মা দুর্গা। কোনো কথা হবে না। অনামিত্র নাটকের প্রতি নিষ্ঠা আর প্রেম অতুলনীয়। একদিন ছোটদেরকে নিয়ে নাটক, একদিন বড়দের নাটক, আর আজকে শ্রুতি নাটকের জন্য এবার সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আমাদের দুর্গাপূজার থিম সত্যি সার্থক। কিন্তু এখানেই শেষ হচ্ছে না। বাংলা জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র আর সমস্ত বাঙালিদের গর্ব এবং অস্কার অ্যাওয়ার্ড বিজেতা সঙ্গীত পথিক সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্ঘ্য নিয়ে আর আজকে আমাদের অন্তিম প্রস্তুতি নিয়ে আসছেন আমাদের অতি প্রিয় শিল্পী জুটি সমাদৃতা চৌধুরী আর অয়ন চৌধুরী।
নমস্কার। আজ মহানবমী, আপনাদের সবাইকে পুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করছি সঙ্গীত পথিক সত্যজিৎ। এই অনুষ্ঠানের শ্রুতিলিপি যিনি লিখেছেন তিনি শ্রীমতী নমিতা চৌধুরী, বাদ্যযন্ত্রে এবং সঙ্গীত পরিবেশনায় অয়ন চৌধুরী ও সমাদৃতা গুহ চৌধুরী। শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। মহারাজা মোরা বাংলাদেশের থেকে এলাম, মোরা বাংলাদেশের থেকে এলাম, মোরা সাদা সিধা মাটির মানুষ, দেশে দেশে যাই, মোরা সাদা সিধা মাটির মানুষ, দেশে দেশে যাই, মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই, মহারাজা সত্যজিৎ রায়ের উদ্দেশ্যে এই দুটি পংক্তি যথার্থ। তিনি সত্যিই মহারাজা, চলচ্চিত্র জগতের সম্রাট। তার উদ্দেশ্যে ও অনুপ্রেরণায় আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি। চলচ্চিত্র পথের পথিক সত্যজিৎ রায় তার যাত্রাপথের সূচনায় এমন একটি চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছেন যা ভারতীয় সিনেমাকে বিশ্বের দরবারে উপনীত করেছে। সমগ্র বিশ্বের চলচ্চিত্র মানের সমগোত্রীয় হয়ে উঠতে পেরেছে ভারতবর্ষের সিনেমা। বিশ্বের মানদণ্ডের পথের পাঁচালীর সূচনা পথের পাঁচালী। দর্শকের হতবাক দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠেছে বিশ্ব চলচ্চিত্র জগতের মহিমাময় পদার্পণ। মনে পড়ে যায় সেই বিখ্যাত দৃশ্য যেখানে অপু দুর্গা জীবনে প্রথম রেলগাড়ি দেখে। শরতের ঝকঝকে আকাশ, কাশফুলের শোভা এবং অপু দুর্গার প্রগল্ভতার মধ্যে এক আশ্চর্য যোগসাজশ, যেন সরলতা, ভালোবাসা ও প্রাণের প্রতীক। রেলগাড়ির ফেলে রেখে যাওয়া ধূম্রবর্ণ আকাশ বিস্মিত করে অপু দুর্গাকে, কিন্তু তাদের মনের কল্পনাকে ও সরলতাকে ছুঁতে পারে না। খেল খতম। হ্যাঁ, সত্যিই খেল খতম করেছিলেন। এই ছবিটি তৈরি করতে গিয়ে সত্যজিৎ নিজেই ফেলুদার স্থানে নিজেকে বসিয়েছিলেন। স্বরচিত গল্পের চিত্রায়ন করলে তার ভূমিকা কেবলমাত্র গোয়েন্দার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। ফেলুদা যেন তার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অপরাধীকে ধরতে চেয়েছেন। সেই বিখ্যাত দৃশ্য, সকলে যখন ভণ্ডগুরুর চরণে গদগদ, তখন সেই বিখ্যাত ভজনের সঙ্গে ছদ্মবেশী ফেলু মিত্তিরের হাতের রিভলভার অপরাধীকে ধরে ফেলে। আসুন শুনে নি সেই ভজনটি। মহিলা गे लगन गुरु चरणन की, महिला गे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, महिला गे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना अब कछु नाही भावे,
কিল্লা কি সোনার হয়? জানি না বাবা। সোনার ফসল শুনেছি, সোনার গয়না, কিন্তু কিল্লা? বহু মগজাস্ত্র নিক্ষেপ করে, বহু বালি পাথর চষে, কখনো উটের পিঠে চড়ে, ট্রেন ধাওয়া করে ফেলুদা ঠিক বার করে ফেলেছিল সোনার কেল্লার রহস্য। উটের পিঠে চড়ার কায়দাটা জানেন তো? শরীরটা একটু আগালে আর পিছলে আর কোনো অসুবিধা নেই। নে তপসে উঠে পড়, লালমোহন বাবু উঠে পড়ুন। এই সাম্প্রতিকতম উপন্যাসে প্রথাগত কাহিনীর বাইরে গিয়ে সত্যজিৎ রায় এক জাতিস্বর বালকের পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানের বিপদের ঘটনাকে সুচারুরূপে চিত্রায়িত করেছেন। রাজস্থানের পটভূমিকায় চমৎকার নতুনত্ব মিলে মিশে রহস্যময় হয়ে উঠেছে সোনার কেল্লা ছবিটি। রাজস্থানী সঙ্গীতের মায়াময় উপস্থিতি তার পরিচালনার মুন্সিয়ানায় মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। সোনার পাথর বাটি আক্ষরিক অর্থেই বাস্তবায়িত হয়েছে এই ছবিতে। ভেবে দেখো সত্যজিতের কলমের জোর, ঘুরে গেছে কল্পনার কাহিনীর মোড়। হীরক রাজার দেশে ছলে কলে শেষে মেশে রাজার নাকে খত দিয়ে জিতলো মানিক জোর। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, সারে পা মগরে সারে গরে সানি সা। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, শাখে শাখে পাখি ডাকে, কত শোভা চারিপাশে। শাখে শাখে পাখি ডাকে, কত শোভা চারিপাশে। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। আজকে মোদের বড়ই সুখের দিন, আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা হয়েছে স্বাধীন। আজকে মোদের বড়ই সুখের দিন, আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা হয়েছে স্বাধীন। আজ আবার আমরা ভব ঘুরে মুলুক ছেড়ে যাব দূরে, ভরবো ভুবন গানের সুরে, পুরানো দিনের কথা আসে, পুরানো দিনের কথা আসে, ফিরে আসে। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, শাখে শাখে পাখি ডাকে, কত শোভা চারিপাশে। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, আকাশে বাতাসে, আকাশে বাতাসে। চিত্রপথের পথিক সত্যজিৎ এবার পদার্পণ করেছেন হীরক রাজার দেশে। বস্তুত ফ্যাসিবাদকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যেই তার এই প্রয়াস। সাম্যবাদী সত্যজিৎ উদয়ন পণ্ডিতের রূপে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান, এই স্লোগান তারই প্রতীক। মনে আছে তো সেই গানটা? কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়, ও ভাই রে ও ভাই, কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়, ও ভাই রে
মেডিটেরেনিয়ান। কি সুন্দর নাম দাদা, ঠিক যেন মনে হয় তানপুরার সুর। সানি সারে রে সারে গা রে সারে পা মা গা মা পা মা গা রে গা মা গা সা রে সারে গা রে নি 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 সা নি 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 সা পা 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 ধ নি দ নি দ পা দ পা মা গা মা পা মা নি 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 সা নি 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 সা নি সা রে রে সা রে গা গা রে সা নি রে সা পা 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 ধা নি সা পা নি সা নি পা সা নি পা রে বাবা রে বাবা রে বাবা রে বাবা রে সা রে বাবা গা রে সা নি সা গা গা রে গা গা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নষ্টনীর অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় তার সম্পূর্ণ মৌলিক চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন চারুলতা নামে। ABC একটি ট্রায়াঙ্গেল। সত্যজিৎ এই ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ককে ধরেছেন A অমল, B ভূপতি ও C চারু হিসাবে। এই ছবি সত্যজিতের অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। ছবিটি যেন দৃশ্য ছন্দে বিবৃত এক অনুপম কাব্যসঙ্গীত। চরিত্রগুলি যেন মোৎসার্টীয় সঙ্গীতের মতো আপাত সরল অথচ যথাযথ সুরে বাঁধা। চারুলতা ছবির সৌন্দর্য সত্যজিৎ রায়কে এমন পরিচিতি দেয় যেন মহারাজা সম্রাট হয়ে উঠেছে। sa 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 re pa ma ga sa re ga sa 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 re pa ma ga sa re ma ga sa ni pa ni ni sa re ga ma re sa 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 re ma ma pa da ni ni pa 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 da sa sa ni da pa da ma ga sa re pa ma ga sa re ga সারে মা গা সারে গা। সিধু জ্যাঠা যেমন বলেছিলেন, আমি কিছুই করিনি, শুধু মনের জানালাগুলো খুলে রেখেছি যাতে বাইরের আলো বাতাস এসে মনকে তরতাজা রাখে। এমন যে সবসময় প্রযোজ্য তা কিন্তু নয়। পুরাতন রীতি রেওয়াজ, জমিদারবাদী চাল চলন এই সব ছেড়ে নতুনত্বকে আলিঙ্গন, প্রাণ থাকতে নয়। তাই জন্যই বিশ্বম্ভর রায়ের জলসাঘরের পরিবেশ এক পুরাতন সময়ের সাক্ষ্য, যেখানে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত পরিবেশনা করা হতো সমজদারদের মধ্যে, এবং মোক্ষম জায়গায় বাহ বাহ ক্যা বাত এর সাক্ষী শুধুমাত্র সেই সব জলসাঘরের ঝাড়বাতিগুলি। जलदल बूंदन बरस जलदल जलदल बूंदन बरस पिया बिन जियरा तरस जलदल बूंदन बरस पिया बिन जियरा तरस
से जल दल जल दल भो मम पदनि सरे मरे धमरे धरे सने धनि मम पदनि सरे सने पग मरे स जल दल भो उदन बरस जल दल भो मम पदि धनि सरे धनि धनि मारे जल दल भो जल दल भो जल दल भो जल दल भो दन बरसे जल दल भो दना बरसे সবাইকে শুভ নবমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে আবার আজকের অনুষ্ঠান শেষ করলাম। নমস্কার। এই অপূর্ব পরিবেশনার জন্য অয়ন আসামাদ্রিতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার মায়ের কৈলাস ফিরে যাবার পালা। ভোলানাথ আসছেন মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ওরে নবমী নিশি না হইও রে অবসান, তুমি যাও মা কিন্তু আবার এসো। দুর্গতি নাশিনী মা, তুমি সমস্ত রকম ব্যাধি নির্মূল করে শুভ্রতার আলোক ছড়িয়ে দাও। সবাইকে সুস্থ রেখো, এই কামনা নিয়ে বুক ভরা তোমার অপেক্ষায় থাকলাম। সবাই ভালো থেকো। শুভরাত্রি। What a wonderful time we have had. 3 days of non-stop singing, dancing, quizzing, games, theatre, what not. This is the spirit of Durga Puja that beckons each year, and despite all challenges and hurdles, we have been at it for 2 successive years. Wishing hope, prosperity, and most importantly, good health to one and all, and ending with the promise of returning again next year to welcome Ma Durga, hopefully in person. Stay well, stay safe. Good night.